إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أحباب رسول الله سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نجيب عن تساؤل ونناقش قضية يستعد لها المواطنون الفرنسيون عما قريب ويسأل المسلمون عن أمور تتعلق بدينهم في هذه القضية لذلك استسمحكم لنرجع الحديث عن تربية الأولاد إلى خطبة لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. On va essayer بإذن subhanahu wa ta'ala de répondre à une question et en même temps analyser, étudier, si on peut dire, ce qui concerne les élections de 22 avril et de 22 mars, pardon, où les Français se préparent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des frères, des sœurs qui se demandent, qui se posent la question. C'est quoi notre opposition au peuple musulman? C'est quoi la position d'un musulman citoyen dans un pays, entre parenthèses, on est minoritaire, entre parenthèses, hein, j'aimais bien, parce qu'il faut comprendre le sens de minoritaire là-dessus. تعرفون يا أحباب الكرام علماء الفقه وعلماء أصول الفقه يقولون أن كل شيء يقع في الدنيا إلى يوم القيامة له في القرآن حكم له في الشرع حكم وكل شيء معلل. Les savants disent que toute chose, toute action, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire ici-bas, on trouve l'opinion de la religion là-dessus. La religion, il a une opinion. Autorisé ou pas autorisé à laisser faire, conseiller, ainsi de suite. فقط يتعلق هذا الحكم استطاع المسلمون أن يعرفوه ويعللوه أم لا. Seulement cette situation, ce jugement, ce hukm, est-ce que les musulmans ils sont capables de le comprendre et de répondre à cette question ou bien non? C'est là où il y a la discussion. Toute chose, ليس هناك شيء في حياة الناس لا تجد فيه القرآن حكم. لا يمكن أن تقول لي بأنه القرآن فيه 6235 آية ستتناول كل شيء. ستتناول كل شيء ضمنا أو تصريحا. Trouve tout, toute chose, toute action, même toute chose qui va être inventée plus tard, on va trouver que la religion musulmane donne son opinion. Parfois on trouve l'opinion elle est claire et directe, et parfois il faut le chercher, et il est dans le sens. الآن نحن أحباب الكرام بعض الناس يتساءلون هذه الانتخابات اللي نحن في فرنسا لماذا تتهمنا هذه الانتخابات؟ انتخابات أغلب الناس الذين يترشحون فيها مش مسلمين أغلب وفيهم المسلمين. إذا كيف ما هو السؤال السليم الصحيح الذي ينبغي طرحه؟ Alors la question qui se pose, il y en a qui disent mais
Pourquoi nous on va s'intéresser à cette politique? C'est leur politique, c'est leur problème. Nous, on est à la mosquée, on fait la prière et voilà, ils nous disent que nos enfants, ils point barre. Pourquoi on va s'intégrer à ce truc-là que la plupart de ceux qui se présentent, c'est des non-musulmans? Pourquoi on va se casser la tête? C'est pas la bonne question qu'on doit poser. La bonne question qu'on doit poser, c'est quoi notre intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière cette participation? لأن القرآن الكريم يعلمنا هذا السؤال. والقواعد الفقهية الخمسة التي أجمع عليها العلماء يقولون لكل شيء الأمور بمقاصدها. Les choses ils sont values selon l'objectif derrière. Qu'est-ce qu'on va gagner derrière? S'il y a quelque chose à gagner derrière, alors ici العلماء أعطوا 4 أحكام. هناك ببعض الأحيان إذا كانت المصلحة عامة في أمر لا يمكن تحقيقه إلا بشرط فيصبح الشرط واجبا. واجب. وإذا كانت المصلحة مترجحة يعني قد تكون في المسألة فيها ينظر فيها أهل النار. وإذا كانت الأمر ليس فيه مصلحة أصلا فالإنسان فيه حر مباح. وإذا كان الأمر فيه ضرر فيحرم الإتيان به يجب تركه. مسائل واضح ما كلام في الفقه. Alors il y a 4 choses, 4 niveaux. Les savants disent que chaque chose a un intérêt, un objectif. Et nous les musulmans on se pose, c'est quoi notre intérêt? Alors les savants disent quand il y a un intérêt pour les musulmans dans telle chose, la condition pour réaliser cette chose devient obligatoire à tous ceux qui sont présents pour réaliser l'intérêt des musulmans et l'intérêt de l'islam. Si l'intérêt est entre positif et négatif, là c'est à étudier, c'est à voir est-ce que le côté positif est plus majeur que le plus négatif ou bien après on donne le jugement. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est un loisir, on est libre. Tu participes ou tu ne participes pas. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est le contraire. C'est interdit d'ailleurs de faire cette condition. Alors nous, on va essayer de voir à travers ces éléments et ne pas céder comme ça aux gens qui disent non, c'est haram, non, c'est... Non, faites attention. Il ne faut pas dire haram et halal tant qu'on n'a pas les moyens de la religion. On n'a pas le savoir de choses. Pour ne pas rendre ce qui est halal haram et ce qui est haram halal et ainsi de suite. Faites attention. إذا نحن أحباب الكرام لمناقشة هذا الأمر سننظر إلى ديننا. والدين حينما نتحدث فيه إيش الدين؟ الدين هو آيات من القرآن الكريم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلا أو تقريرا أو قولا ثم القواعد قواعد الدين العلم. Donc quand on parle de, on va questionner, on va méditer, on va voir la religion, qu'est-ce qu'il dit là-dessus pour bien comprendre notre, tu sais, pour ne pas répéter toujours la même chose. Chaque fois que les élections arrivent, il faut qu'on rappelle tout ça. Donc il faut que ça sera une règle et point barre, comme d'autres choses à suivre. Et quand on parle de va étudier ça au sein de la religion, on va étudier quoi? On va voir les versets du Coran, qu'est-ce qu'ils disent. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon sa tradition, qui que soit tradition, parole, ou fait même ses actions lui-même, ou bien c'est ce qu'il a autorisé à faire. Ou bien la science, la loi islamique, les règles de la loi islamique, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. إذا أحباب الكرام أول ما نبدأ به الأمر الأول في الثلاث الأمور هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان مواطنا قبل أن يكون نبي. النبي صلى الله عليه وسلم était un citoyen à la Mecque avant qu'il soit prophète. Il exerce sa citoyenneté en toute liberté. Et même les savants qui ont retiré des leçons de la citoyenneté du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que citoyen. هناك شيء يسمى بحلف الفضول. حلف الفضول, l'alliance des nobles. Le prophète il a participé. قبل البعثة, avant le bi'ta. Et pourquoi on parle avant le bi'ta? C'est avant le bi'ta, c'est normalement c'est après l'islam. Regardez, le prophète il va confirmer une chose qui est très importante.
hein, les savants, ils ont reculé un petit peu pour dire pourquoi l'alliance des nobles prophètes, il avait participé avant qu'il soit prophète. Mais maintenant, ça y est. Hein, mais il va confirmer les choses après qu'il est prophète. Hilf al-Fudul, ça veut dire quoi? C'est les seigneurs de la Mecque, ils se sont réunis hein, chez Ibn Jad'an, dans la maison d'Ibn Jad'an, parmi les seigneurs. Ils ont fait un pacte, une charte, hein, d'interdire toute injustice au sein de la Mecque. Toute personne victime d'une injustice, même si c'est un parmi les proches des nobles qui se sont réunis pour faire cette alliance, ils devaient intervenir pour interdire cette injustice. Parce qu'il y en a qui se plaignent, qui viennent de loin pour faire du commerce et sont victimes. Et le prophète, il avait participé. Il était un membre hein, de cette commission, si on peut dire. Oui. Regardez, l'objectif, il est noble. Interdire l'injustice. Et après, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit après l'islam? وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. Voilà ce qui nous confirme pourquoi on revient derrière. Et le prophète, après qu'il est devenu musulman, et il dit, j'ai assisté à une alliance des nobles pour interdire toute injustice hein, et soutenir toute victime, et c'est jamais, hein, il y avait une alliance pareille au sein de l'islam qui va être gérée par les non-musulmans, j'ai participé. Pourquoi? Parce que l'objectif est noble. C'est l'objectif de l'islam. Interdire la justice, c'est l'objectif de l'islam. Alors, j'espère que l'image, il est claire. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand il s'agit d'un objectif principal de l'islam, hein, je regarde, puis c'est qui va la pratiquer. Les non-musulmans, ils se réunissent pour interdire la justice. Les musulmans qui devaient être les premiers à participer. Si les non-musulmans ils se réunissent pour interdire la justice sur la planète, les musulmans, c'est eux les premiers qui devaient participer à intervenir. Et vous pouvez faire le raisonnement analogique al-qiyas dans toutes choses, et parmi elles, les élections. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتنة والاضطهاد الذي تعرض له المسلمون إلى أين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. En fait, il avait envoyé ses compagnons quand ils étaient torturés à la Mecque au début de l'islam. أرسلهم إلى الحبشة. ماذا قال لهم? C'est quoi l'objectif? Pourquoi il les a envoyés en Éthiopie? قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. Allez-y en Éthiopie parce qu'il y a un roi qui n'accepte pas l'injustice de ses citoyens. Il va participer. وكان على رأسهم أخو علي بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب. C'était à la tête. Et Ja'far ibn Abi Talib, il est resté là-bas jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Médine et jusqu'à presque 5 ans après l'émigration. Il est comme un citoyen, il participe à là-bas. ثم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. زائد وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم quand il est venu à Médine, il a rédigé la constitution de Médine. Qu'est-ce qu'il a mis dans la constitution de Médine? Si je me rappelle le chapitre 19, واليهود من بني قريظة ومن بني عوف وكذا أمة واحدة مع المسلمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a intégré les juifs de Banu Quraïda et ainsi de suite, comme quoi ils sont des citoyens, ils ont le même droit et devoir comme les citoyens musulmans. Ça, quand il s'agit des juifs et qui sont minoritaires dans le prophète, il leur a donné le droit de la citoyenneté. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Ceux qui se croient parmi les musulmans qu'on est minoritaire, et malgré que je ne suis pas d'accord avec ce terme, je vous explique tout à l'heure pourquoi il ne faut pas toujours se croire qu'on est minoritaire. Je vous donne tout à l'heure la raison. Aujourd'hui, à ceux qui se croient on est minoritaire, mais on a le devoir, on a le droit de la citoyenneté et les devoirs de la citoyenneté de participer au bien de ce pilier-là. Oui. Le deuxième point, le qawa'id. Les règles maintenant de cette religion. Après, j'ai fini avec les textes coraniques pour eux. Les règles, c'est bien du texte coranique. أجمع العلماء بدون خلاف وسأذكر لكم 3 من كبار علماء الأمة. الإمام العز بن عبد السلام، الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم،
وربما نضيف الإمام الشاطبي في الموافقة. هؤلاء كلهم أجمعوا على أمر اختزله الإمام ابن القيم في كلمات لكي لا أطيل. Alors les savants de la Ummah, les grands savants, l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, vous le connaissez, Cheikh l'imam Al-Ghazali, Cheikh les grands savants. Il s'appelle Sultan al-Ulama Al-Izz ibn Abd al-Salam, c'est les mères des savants, grands savants. Ainsi que l'imam Ibn Taymiyyah ou l'imam Ibn Qayyim. Je vais résumer la parole de ces quatre ou ces trois dans une parole noble de l'imam Ibn Qayyim في زاد المعاد. l'imam Ibn Qayyim في زاد المعاد dit قال والشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فما خرج عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى الفساد وعن الحكمة إلى العبد فليس من الدين ولو أسند إليه. هذا كلام قيم جدا للإمام ابن القيم. On va le comprendre Inch'Allah. Même Ibn Qayyim il résume ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah ainsi que les autres. Il dit que الشريعة مبناها وأساسها. هذا شريعة الإسلام بنيت أساسها مبنية على المصالح الحكم والمصالح. La sagesse et les intérêts de qui? De l'ibad, des gens. في المعاش والمعاد. المعاش aujourd'hui, la vie d'ici-bas. المعاد, l'au-delà. C'est quoi l'intérêt de l'au-delà? ثم وهي, et cette religion, عدل كلها. Là où il y a la justice, les musulmans ils devaient être présents. رحمة كلها. Là où il y a la miséricorde, les musulmans ils devaient être présents. مصالح كلها, les intérêts. Là où il y a les intérêts des musulmans, ils devaient être présents. وحكمة كلها. Là où il y a la sagesse, les musulmans ils devaient être présents. Et tout ce qui, même au sein de la religion, ceux qui parlent au nom de la religion, il est devoir la justice, et le devoir l'intérêt, et le devoir le rahma, et le devoir la sagesse, il n'est pas dans la religion, même s'il a ramené les textes coraniques pour nous convaincre de ce truc. Tout ce qui sort de ces quatre, c'est pas de la religion. Même avec un texte. Tu peux pas me dire que ce musulman-là, on va le tuer parce que il n'est pas bien pour la religion. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Oui, faites attention à ça. هذه قواعد. وهي التي قال جاء فيها الإمام ابن تيمية يقول أن جاءت الشريعة. La religion elle est venue pourquoi? لتحقيق المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها. Ibn Taymiyyah dit la religion elle est venue pour réaliser les intérêts et les multiplier. Et de pousser le mal ou bien au moins le diminuer. Alors on est entre deux choses. Soit on réalise un intérêt, ou bien compléter un intérêt. Ou bien pousser un mal, ou bien le diminuer. Si on n'arrive pas à le pousser totalement, on va le diminuer. إذا نحن أحباب الكرام أمام هذه الانتخابات. Est-ce qu'il y a un intérêt à acquérir? Est-ce qu'il y a un mal à pousser? C'est à nous de voir. Est-ce que si les musulmans s'abstiennent, ils ne votent pas? Il y aura des lois qui seront inventées, qui seront proposées. Ils seront contre ou pour. Nous on s'abstient. On est minoritaire. On va prendre la voix qui dit que c'est haram de voter parce que ça ne nous intéresse pas. Bien, ça ne nous intéresse pas. On s'abstient tous. 0 musulmans qui votent. Demain, les gens qui ont passé, ils vont essayer de faire des lois. Ces mosquées-là, elles sont nombreuses. Donc on arrête un petit peu de donner. Le voile, déjà, on est dans un gros problème. Maintenant, la barbe. Alors, les barbus, c'est interdit de travailler, c'est interdit de monter dans le bus. Ah ben, c'est eux qui font la loi. On n'avait pas intervenu, pourquoi? Alors là, les musulmans, les savants, ils commencent à dire « Ah, il y a une chose qui est très importante, c'est quoi ?» Alors, tant que ces gens-là qui peuvent monter demain, ils ont le pouvoir de faire des lois contre nous, alors on sera dans l'obligation de participer pour choisir le plus proche à nous et de pousser le mal qui va nous atteindre. Ça devient quoi? C'est pas t'as le choix, c'est obligé. Sinon, ça va atteindre les musulmans. Et c'est à cause de toi ça atteint les musulmans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas poussé le mal. Tu n'as pas poussé le mal.
Tu as eu le pouvoir de pousser le mal. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est ta carte électorale. Tu as le pouvoir de dire je veux celui-là et je ne veux pas celui-là. C'est pour ça que je veux dire une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, je veux parler de, malheureusement, la loi minoritaire. D'ailleurs, née dans la Constitution française, née la Constitution européenne, la loi européenne, ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle des citoyens minoritaires. Ça, j'ai jamais lu ça dans ça n'existe pas. Le problème de minoritaire, c'est dans notre tête, nous. On est des citoyens comme tout le monde. On est dans la majorité. Pourquoi on cherche toujours à se montrer comme victime, on est minoritaire? Non, on est les citoyens, on est avec la majorité. On réagit selon notre intérêt. C'est tout ce qui est différent par rapport à nous. Il ne faut pas se cacher toujours derrière la minoritaire. On est minoritaire. Non, on n'est pas minoritaire. On est des citoyens. On doit exercer notre citoyenneté en toute liberté pour réaliser nos intérêts. C'est vrai, les intérêts sont différents. Ça ne veut pas dire qu'on est minoritaire. Parce qu'on a le même pouvoir qu'un Français qui n'a pas de religion. Il a la carte électorale, et sa voix ça compte, et la mienne ça compte. Et lui, il vote pour réaliser ses intérêts. Pourquoi je ne vote pas pour réaliser les miennes? Beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Pourquoi on n'a pas de représentants? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et je pars au troisième point, où il nous donne les textes. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidun alim. Yusuf, il s'est représenté. Quand Pharaon il cherche c'est qui va gérer la crise en Égypte à son époque, Yusuf il s'est représenté. Après qu'il a montré sa noblauté et sa sérénité et sa sagesse et son savoir, quand ils ont montré que quelqu'un de bien, de confiance, après l'épreuve, il leur a dit, Pharaon, je me présente. Je suis capable, selon ma science et ma sagesse, de dépasser la crise économique de l'Égypte. Yusuf, et c'est un croyant, et c'est un prophète. Il est sous le régime d'un non-musulman. Il s'est présenté, il a dépassé la crise. Nous, pourquoi on reste toujours ceux qui votent? C'est pas ceux qui se représentent. Beaucoup plus que cela. Alors il faut comprendre dans notre religion. Arrêtons-nous de prendre des choses simples. Non, c'est halal, c'est haram, et surtout d'ailleurs, c'est qui parle de halal et haram? Ce que m'a dit l'imam Abu Hanifa, il n'a même pas goûté l'odeur de le fiqh, il parle de halal et haram. Il n'a pas l'odeur. Au lieu d'avaler, au lieu de manger, au lieu d'être costaud avec le fiqh, il n'a même pas goûté. C'est pas goûter, sentir. Parce que la relation avec les choses, d'abord tu la sens, et après tu la goûtes, et après tu la consommes. Il y en a qui n'ont même pas senti l'odeur de le fiqh. Ils parlent de les élections, ils sont haram. Et le jour où il y aura des lois qui tombent sur notre tête, alors, ah oui, alors c'est quoi? Alors range tes valises, rentre au bled. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم الشيخين ويمن الرشاد بالسلام. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. الأمر الثالث troisième point qui est très important أحباب الكرام في القرآن الكريم. القرآن الكريم لمن يتدبره فيه شيء يسميه العلماء بقانون التدافع. قانون التدافع, la loi de neutralisation. Dans le Coran, quand on médite, quand on lit le Coran, c'est pour ça que je vous appelle toujours comme le Coran il nous appelle, de méditer le Coran quand on le lit. On ne peut pas passer comme ça à lire les versets. Méditer chaque verset. Vous retirez des leçons et des règles. Qanoun, la loi de la neutralisation. Quoi? L'équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala, في آيتين من القرآن سورة البقرة وسورة الحج ذكر هذا القانون. يقول سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ايش التدافع? Tu me pousses et je te pousse. لفسدت الأرض. Il y aura la corruption sur terre. Si ceux qui sont bien, ils ne poussent pas ceux qui sont mauvais, il y aura de la corruption sur terre. Alors ceux qui sont bien, ils ont toujours
des bonnes causes, il faut qu'ils ne laissent pas ceux qui vont... Ils ont toujours des mauvaises causes, ils ont toujours des mauvais moyens pour corrompre la terre. Non, il faut... Ça veut dire quoi? Il y a cette loi de je ne te laisse pas faire ce que tu veux, je ne te laisse pas me faire du mal, tant que j'ai le pouvoir. Je ne parle pas de la violence ici, je parle de la carte électorale. Je te pousse avec ma parole, je te pousse avec ma science, je te pousse avec ma voix, je te pousse avec ma citoyenneté. Je ne te pousse pas avec le kalash, non, je te pousse avec cela. C'est ça, Al-Qur'an il nous parle. Au Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a détaillé Ayyou fasad, la terre sera corrompue s'il n'y a pas cette loi de neutralisation. Que ceux qui sont toujours dans le bon sens, il faut qu'ils réagissent. Allah subhanahu wa ta'ala يقول le même style ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Regardez, Allah il a détaillé. Allah il ne veut pas non plus que cette loi soit dans les placards. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas neutraliser, ne pousse pas les uns les uns vis-à-vis des autres, il y aura quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Des ermitages, ainsi que les synagogues, ainsi que les églises et les mosquées, ils seront détruites. Et Allah soutient ceux qui soutiennent sa cause. Le chapitre Al-Hajj, verset 40. Regarde Allah, il dit, faites attention, il ne faut pas se laisser faire, sinon, tout ça, les synagogues, les églises, ils seront détruits. Allah, il ne veut pas qu'on détruise les églises, ni les synagogues, ni les mosquées. Alors comment? Il nous a dit, il faut réagir. Il faut réagir. Ceux qui veulent garder leur église, il faut qu'ils réagissent. Ceux qui veulent garder leur synagogue, il faut qu'ils réagissent. Ceux qui veulent garder leur mosquée, il faut qu'ils réagissent. Il ne faut pas se laisser faire contre celui qui veut tout éliminer. Et Allah subhanahu wa ta'ala se tient à ceux qui sont dans la bonne cause, se tient à la cause de Dieu subhanahu wa ta'ala. طيب إذن هذا الأحباب الكرام هذا قانون الله سبحانه وتعالى. C'est la loi de Dieu de ne pas rester les bras croisés. والمؤمن في الدنيا يكون إنسان منه يأتي الخير والصلاح والعدل وكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من رأى منكم منكرا فليغيره. Tu es citoyen. Celui qui voit quelque chose de mal, blâmable, il faut qu'il l'interdit. بماذا؟ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع فبقلبه. Regarde, tu vois quelque chose de mal, tu dois l'interdire autant qu'aux citoyens. Avec ta main si tu peux pas. Si tu peux pas avec ta main, ta langue. Si tu peux pas avec ta langue, ton cœur. Alors ta main, il y a la carte électorale aujourd'hui. والله أحباب الكرام بعض العلماء يقولون الإنسان ينظر إنما الأعمال بالنيات. Tu sais, si tu te réveilles le matin, dimanche, c'est pas après-demain, le dimanche prochain, tu te réveilles, les pas que tu fais vers le bureau de le vote, à l'intention de mettre un barrage contre celui que tu sais qui va faire du mal aux musulmans, tous ces pas-là et ce geste, il sera dans ta balance, dans les bonnes actions le jour dernier. Parce que tu le fais avec bonne action. Tu le fais avec le bon objectif pour toi, pour défendre l'intérêt du musulman avec cela. Et si tu es capable de le faire, et tu ne l'as pas fait, et les musulmans, ils ont été atteints d'un mal, parce que tu n'as pas pu être parmi ceux qui ont poussé, tu seras jugé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu t'a donné un pouvoir et tu ne l'as pas utilisé. Faites attention à cela. Faites attention à cela. ثم الأمر الأخير وهو طيب ils sont tous des non-musulmans, ou bien la plupart c'est des non-musulmans. À peine on trouve un ou deux musulmans dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Est-ce que les non-musulmans, ils sont tous injustes? Le Coran ne nous a pas parlé qu'il y a parmi les non-musulmans avec lesquels on peut faire la collaboration, on peut travailler ensemble. Oui ou non? Surat al-Mumtahina, l'épreuve, le chapitre, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle de cela. Je peux choisir, s'il n'y a que lui, un non-musulman que je vois, il est plus proche à mes intérêts. Ou bien, au moins, il ne va pas toucher mes intérêts. Un non-musulman, je peux le choisir. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit dans Surat al-Mumtahina,
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous défend pas. Ça veut dire ne vous interdit pas. Ne vous interdit pas. Avoir une bonne relation, d'être bienfaisant et juste vis-à-vis de ceux qui ne vous chassent pas de vos demandes. Ne vous interdit pas d'exercer votre culte et Dieu aime les justes. Soyez justes, Dieu aime les justes. Oui. Alors ici, arrêtez de se montrer toujours comme des victimes et des minoritaires et en faire rien. Plutôt, on a de quoi faire. Et il faut se développer. Il ne faut pas rester toujours comme maf'oulun bihi. En français, on dit complément d'objet direct. Il faut être sujet. Celui qui fait l'action. Ce n'est pas celui avec... C'est un moyen de l'action. Non, je suis quelqu'un qui fait l'action. Je ne suis pas un moyen seulement de l'action. Il faut faire l'action. Pourquoi? Parce qu'on a un seul objectif ici sur terre, c'est quoi? C'est peupler la terre comme Dieu subhanahu wa ta'ala le veut. Là on est. C'est pas seulement peupler le pays musulman. Non. On est des citoyens français, musulmans. On a l'obligation de peupler cette terre, de faire la justice, la miséricorde, l'intérêt, la sagesse, tout ce qui est bien. Hadith Safina, hadith Nu'man ibn Bashir, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il nous a donné l'exemple de la société. Il nous a dit, la société c'est comme un bateau. Un groupe de gens font le tirage au sort. Il y en a qui ont atteint le hall, il y en a qui ont atteint le pont en bas. Si ceux qui ont atteint le hall, ils n'ont pas empêché ceux qui sont atteints le pont en bas de faire un trou dans le bateau pour récupérer l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va périr, tout le monde va couler. Parce que le prophète, en général, j'ai réduit le sens de hadith, comme un bateau, on est dans un bateau. Et ceux qui sont en bas, chaque fois quand ils veulent chercher de l'eau, ils voient qu'ils gênent ceux qui sont dans le hall. Ils disent, pourquoi on ne fait pas un trou dans notre parc qui nous appartient et on cherche de l'eau directement, sans embêter ceux qui sont hauts. Alors imaginez que ceux qui sont hauts, ils ont laissé ceux-là faire le trou dans le bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va coller. Mais ils ont supporté leur gêne. Ou bien ils les ont aidés, leur donner directement de l'eau sans que les autres se déplacent. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va continuer son chemin en paix. C'est ce qui se fait.